بس رکھ دیجیے میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑی آواز کم کیجیے اور توجہ سے سنیے۔ ٹھنڈی لگ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ فین بند کیجیے۔ تکلیف ہونا چاہیے عبادت میں، آرام ملے تو اللہ کہاں سے آئے؟ یہ کیا ہو؟ اچھا، بھوکے رہنے والوں سے پوچھو کتنا اللہ بولتا، کھائے سے کو سوائے ڈکار کے کچھ نہیں یاد آتا۔ کہاں بھی گئے تو بس اے سی ہونا کتے، پنکھا ہونا کتے، عجیب بات ہے۔ جنت میں بھی فرمائش کر دیتے، اے سی نہیں۔ توجہ سے سنیے اور آواز مت کیجیے، آج اصل توجہ ہی کی ضرورت ہے، بے توجہ ہوئے تو نہیں ملتی۔ جو توجہ دیتا اسے اللہ تعالیٰ دیتا۔ ابھی ایک مثال دیا میں نے، ٹکٹ کٹاتے وقت اگر سامنے نہیں دیکھے تو دوسرے کو مل جاتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ڈانٹ بھی ملتی۔ آج بھی ٹکٹ کٹانا ہے ہمیں مغفرت کی، الحمدللہ، تو توجہ پہلی شرط ہے۔ یہ آنے جانے والوں کو میں گھنٹہ لے کے ماروں گا، رکے رکے آپ مت کیجیے نا کچھ ہو، یہ بھی حضرت عمر کی سنت ہے، ماروں گا نہیں، بول رہا ہوں خالی، مگر توجہ سے سنیے گا۔ تھوڑی دیر تک توجہ سے سنیے۔ میں نے وہاں پارٹ 1 کیا ہے، پارٹ 2 یہاں کرنا، توجہ، ٹھیک ہے؟ آپ ذمہ داری مت لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد سے ٹیک مت لگاؤ، آگے بڑھ کے بیٹھو۔ ہمارا ادب بعد میں، خدا کا ادب پہلے کرو۔ ہم معاف کر سکتے، وہاں پتہ نہیں کیا ہو۔ ادب والے نصیب والے، بے ادب بے نصیب ہوتے۔ اور اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے ادب۔ اس جماعت کو ادب والی جماعت ہی کہتے ہیں۔ نبی کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، غوث کا ادب، قطب کا ادب، سب کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ ان کے پاس یہ کرنا بدعت، وہ کرنا بدعت، یہ کرنا بدعت، یہ کرنا، خالی یہی رہتا۔ ہمارے پاس سب کرنا عبادت ہے، جو بھی اللہ رسول کی رضا سے نسبت رکھنے والا عمل ہو وہ سب عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پچھنا لگایا، پچھنا سمجھے حجامہ کراتے نہیں آپ، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہمیں کراتے، پاؤں ہاتھ درد ہوتا، صحیح ہے نہیں؟ ڈاکٹر بولے ایسا کرائے تو ہوتا۔ ہمارا خون فاسد ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز طیب و طاہر ہے۔ ہر چیز طیب و طاہر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائے، عربی میں اس کو قصد بولتے، فے صاد دال۔ لگانے کے بعد جو خون نکلا
ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. کون ہے؟ بولو. رضی اللہ تعالیٰ. بھائی صالحین کا ذکر کرے تو رحمت نازل ہوتی کہ نہیں؟ اور صحابہ صالحین کے بڑے ہیں الحمدللہ. بعد میں ہے سب غوث قطب ابدال. صحابہ سے بڑے صالحین کون بھی نہیں ہے. صحیح ہے. صحابی بننے کی چیز نہیں ہے, صحابی ہونے کی چیز ہے. نبی کو جو دیکھے وہ صحابی. اور اب یہ شرف کسی کو نہیں مل سکتا. یہ چیپٹر کلوز. سمجھ رہے آپ؟ اب کوئی نہیں بن سکتا. اور وہ کامیاب گارنٹیڈ جنتی قطعی. ہر صحابی جنتی جنتی جنتی. سمجھ رہے آپ؟ کل وعد اللہ الحسنى سورہ نساء آیت نمبر 95. کل وعد اللہ الحسنى سورہ حدید آیت نمبر 10. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ توبہ آیت نمبر 100. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سورہ بقرہ آیت نمبر 137. ابھی قرآن ہی میں ہو. ٹھیک ہے. یہ سب میں گارنٹی ہے صحابہ. سبحان. یہاں تک کہ فرمایا قرآن نے کہ صبح قیامت تک کے ایمان والے صحابہ کی طرح ایمان عقیدہ رکھیں گے تو ہدایت پر رہیں گے, نہیں تو نہیں. اب سنیے کیا کہا عبداللہ بن, ہاں بھولنا نہیں یار, عبداللہ بن زبیر. تم غصہ ہو کے ذرا مسکراؤ. اے نوجوان, تمہیں کو بول رہا ہوں. بیوی سے جھگڑے ہوئے ہیں, سلام کر دینا, سب ختم ہو جاتا ہے. ٹینشن کہتے لیتے. اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ آج رشتے کو غصہ والے کو نہیں بخشتا اللہ. تو ان کی اگر تمہارا ٹیڑھی ہے ذرا سنبھال لو. شادی ہوئی ہے تو شادی ہوئی کیا, ہاں تو پھر کیسا جی. ہاں تو جھکے تو رشتے بچتے, بچا لو رشتہ یار. کیا کر رہے ہو آپ؟ کچھ مت کرو آپ, رہنے دو. ہماری طرف دیکھو آپ. ایک موبائل ہے, ادھر دیکھو آپ. اگر وہ زمین پر گرے, اٹھانے کے واسطے جھکنا پڑتا کہ نہیں؟ کہ لاکھ سے اٹھاتے جھکنا پڑتا ہے. تو 10,000 20,000 کی چیز اٹھانے کے واسطے جھک گئے. اور بیوی تو کیا بات ہے, سبحان اللہ ہیں. ان کے سامنے آئی ایم سوری بول دیے تو یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے. ذرا موبائل کو نہیں اڑو, نہیں بیوی کو بول سکتے. اگر غلطی نہیں بھی کرے انہوں, تم جھک جاؤ, قسم خدا کی پھر کبھی غلطی نہیں کرتی. امام الانبیاء ہے محمد رسول اللہ, اور حضرت عائشہ کو خود سلام کر رہے ہیں. ہم نبی بڑے ہیں, یہ حضرت عائشہ بڑی ہے, وہ سب سے بڑے ہیں, مگر ان کو سلام نبی کر رہے ہیں. سمجھیے آپ. تو اگر کہیں جھگڑا کر کے آئے ہو نا, کسی کا دل دکھا کے آئے ہو, غلطی تمہاری نہیں بھی ہونا, تم اس منڈی ڈالو ان کے پیٹ میں. صحیح کہا, تم کو ڈبل ثواب ملتا اور ان کو احساس ہوتا تو وہ آج کی رات سے محروم نہیں ہوتے انشاءاللہ. تو تمہارا بھی فائدہ ہو گیا, تمہاری وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو گیا. صحیح ہے. کیا نام بتایا؟ اسی لیے میں بیچ میں اتنا بولتا ہوں, میں ٹیچر آدمی ہوں. ہاں, فل اٹریکشن پلیز, نو ٹینشن, فل اٹینشن پلیز. سمجھ رہے آپ؟ غصہ کے نہیں سننا, توجہ ٹھیک ہے, ذرا مسکراتے ہوئے سنو. جانتے ہو غم میں بھی مسکراؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ کبھی غم نہیں دے گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی, بولے تو ان کے غلام. اور ہم لوگ ہیں کہ نہیں, عملی طور پر کمزور ہیں, لیکن نبی سے عشق 100+ ہے الحمدللہ. کلیئر ہے کہ اس میں ہم کرپشن کے قائل نہیں ہیں. نبی کا عشق کمپلیٹ ہے, محبت کمپلیٹ ہے. صحیح ہے. ان کے نثار, اب ہم سب ہیں, سمجھو کون آواز کر رہے, بول دیا بھائی ٹیچر ہوں اور اسٹوڈنٹ کیسے ہونا آپ سمجھیے. ہاں, ان کے نثار کوئی, اب
कोई पर खूबसूरत, आप हम सब जितने भी, कोई कैसे ही रंज में हो, कैसे बोले तो कमाई नहीं हो रही है, परेशानी है, तकलीफ है, कि दुआ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, उनके अनुसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो आपको तकलीफ होना, नबी को याद कर लीजिए आप। अब बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी की दूसरी किताब है अल अदबुल मुफरद। टीचर हूं मैं, बकवास वाला नहीं हूं, साफ बात, टीचर हूं तो किताब पढ़ाता है ना टीचर, हाँ दीवार नहीं पढ़ाता। अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की दूसरी किताब है, उसमें एक रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की या हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर की। सुन रहे सब? अभी पूछो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को भी याद रखना। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है कि बीमार इतना पड़ गए कि डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, समझ गया, रिफर नहीं किया, आई एम सॉरी, अब ले जा सकते या कुछ भी करो, अब हमसे नहीं। सब में इमाम कहते हैं सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे, सुभान अल्लाह। उधर चले जाते हैं, तवज्जो सुनिए, अब्दुल्लाह इब्न उमर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सॉरी, इतने बीमार पड़ गए, सब जवाब दे। अचानक एक शख्स जिनका नाम बता दो, सुभान अल्लाह, हजरत अब्बास है, सुभान अल्लाह। रजुलन का लफ्ज है अरबी में, हदीस में, वो आकर कहते हैं उसको अहब्बन नास इलैक, तुम्हें जिससे सबसे ज्यादा प्यार है उसको याद कर। ये जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था, वहीं पर इतने जोर से हजरत अब्दुल्ला बोले या मोहम्मद। अरबी का जुमला बताऊं, फकअन्नमा नुशिता मिन इकाल, जैसे किसी को बांध दिया गया हो, समझ रहे हैं, और बांध करके फिर खोल दे तो कैसा भागते, आप समझ रहे हैं? तो खुद कहते हैं इमाम बुखारी कि जैसे वो उठ करके इतना बेहतरीन चुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए कि जैसे किसी ने बांध दिया हो और भागने लगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम। तुम टेंशन को दोस्तों के सामने पेश कर रहे हो, कभी तो मुस्तफा को याद कर। जो आपको करना है वो आप करते नहीं, जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। आप फोन कर रहे हैं कि आप 8-10 रुपए देते हैं, अरे परेशान कर रही बीबी, एक आयरन लाना चाहते ये हो कहां से देती है, और दे भी दिए तो फिर टेस्ट लेता जी, ये लेता जी, वो लेता, उल्टे पुल्टे कामों में मसरूफ, आखिरी में लटक को खुदकुशी कर। आपसे ज्यादा अगर देखें तो पापा कष्ट है सहाबा। कुरान कहता यह सब जाहिल अगनिया अमिन ताफ्फुफ, इतने फकीर थे मगर रहते थे इतने स्टैंडर्ड कि जाहिल लोग समझते थे कि ये कभी गरीब है ही नहीं, लेकिन कभी भी पेट पे पत्थर बांधने का कॉन्सेप्ट आपके पास कहां है, वो तो वहीं से आया। आप तो तकिया भी नहीं लगाते, कभी कभी तलाक जरूर दे देते बीवी को, वक्त पर खाना नहीं आया, फिर भी आप मोहब्बत का दावा करते हैं। हम आपकी मोहब्बत के दावा को दलील से साबित कर रहे हैं ताकि आपका जो नजरिया है, जो आपका जो अल्लाह की जानिब से सौंपा हुआ हुक्म है, वो जो गफलत में है पड़े हुए, आज की रात से चूंकि एकदम न्यू एंट्री हो गई है आपकी, है नहीं, एक जा चुका है, एक आ चुका है, एक अमल का रजिस्टर जा चुका है, नया रजिस्टर। हाँ जरा देखिएगा, तो जाए भी तो अच्छे से चला जाए और आए भी तो अच्छे से चला, एंडिंग भी अच्छी हो
اور ابتدا بھی اچھی ہو تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آج کے بعد سے کوئی تکلیف ہو مصطفیٰ کو یاد کر لو. قسم خدا کی یہ حدیث سنایا ہے میں نے, حدیث نبی کے منہ سے نکلی ہوئی وہ بولی ہے جو شریعت بنتی ہے. مصطفیٰ زمین پر قدم رکھ دے تو اللہ قسم یاد کرنے لگتا ہے. زمین کی عظمت ہو جاتی ہے, منہ کی کتنی عظمت ہوگی جو بولی نکلی ہوگی. حدیث کی عظمت کو سمجھیے. اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب سے ہمیشہ جوڑے رکھے. اب بتاؤ کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ بن زبیر. اب زبیر سے عبداللہ بن زبیر آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حساب سے سمجھا ہے, آج خون نکال کر کے پنی میں رکھتے ہیں, کسی میں رکھے تھے اور بولے جا کر کے آگے نہیں بولو, پھینک دینے کا جملہ نہیں بولو, سمجھ جائے یہ اس کو جا کر کے بس. حضرت عبداللہ بن زبیر لیے اور جیسے ہی دیوار وغیرہ سے آڑے ہوئے سب پی لیے. کیا کرے, کیا پیے بولو؟ کون سا خون؟ وہ جو پچھنا لگائے تھے وہ جو نکلا تھا. واہ. اور جب پی لیے تو پی کر کے پھر در رسول پہ حاضر ہوئے. نبی مسکرا رہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کروڑوں درو. نبی سب جان رہے, مسکرا رہے. عبداللہ پھینک دیا؟ ہاں یا رسول اللہ, جہاں رکھنا تھا رکھ دیا. کیا بات ہے, جہاں رکھنا تھا رکھ دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنو. جو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث میں, محبت کی دلیل نہیں, محبت کی جاتی ہے. محبت کرو گے وہ خود دلیل بن جاتی ہے. محبت کی دلیل پہلے نہیں ہوتی, محبت کرو دلیل بنے گی. نبی نے پھینکنے کہا تھا, صحابی نے پی لیا, پینے کے بعد اب دلیل شریعت بن گئی. آپ سمجھئے کس لیے پیا؟ دنیا والوں کو ذہن دیا ہے میرا نبی ظاہری طور پر بھی ناخن سے لے کے سر کے بال تک پاکیزہ طیب و طاہر, آپ کے اندر کی کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں ہے, فضول نہیں ہے, سب اللہ کا فضل ہے. چنانچہ سنیے نبی نے دعا دی, عبداللہ تیرا پیٹ, تیری نسلوں کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا, کبھی خراب نہیں ہوگا. اب بتاؤ خون پیے تھے, وہ خون جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات, کبھی بھی تکلیف ہو تو کس کو یاد کر لینا؟ نبی کو یاد کر. دنیا میں تم جس سے پیار کرتے ہو نا, ریچارج ایک بار نہیں کراؤ تو دیکھو نا. دور ہو جب بھائیو نوجوانوں, اللہ پاک نے تمہیں قرآن دیا ہے, سمجھو کچھ ہوا کیا؟ یہ ڈسٹربنس مت کرو, دھیان دو, آپ تھوڑی دیر ہی سنو. اللہ پاک نے آپ کو کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے. آپ کا انسائکلوپیڈیا آف اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن ہے. اب آپ بتاؤ کتنے انبیاء کرام آئے؟ 1,24,000 کم و بیش آئے. سب کو اللہ نے پیغام دیا, کسی کو صحیفے کی شکل میں, کسی کو کتاب کی شکل میں. 4 مشہور ہے, زبور, انجیل, توریت اور قرآن. کہ آج آپ بتاؤ پوری دنیا کی لائبریری میں آپ کو بھیجا جائے اور پوچھا جائے کہ ذرا زبور کا ایک نسخہ دکھاؤ, توریت کا ایک نسخہ دکھاؤ, انجیل کا ایک نسخہ دکھاؤ, آپ دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے. اسی لیے عیسائیت کا خاتمہ نظر آ رہا ہے, یہودیت کا خاتمہ نظر آ رہا ہے, خنزیر کھا رہے ہیں, کتے کھا رہے ہیں,
मुंह पी रहे हैं। आप समझ रहे हैं, नबी तो पवित्रता का दर्श देने आते हैं, पाकीज़गी का दर्श देने आते हैं। ये लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास किताब नहीं है। मुबारक हो तुम्हें, तुम मौजूद इसलिए हो, तुम अजीम इसलिए हो, तुम पाकीज़ा इसलिए हो, तुम गलत चीजों से बचने वाले इसलिए हो कि तुम्हारे पास किताब मौजूद है, कुरान मौजूद है। ए मुसलमान, कुरान से प्यार कर, मोबाइल से नहीं। ए मुसलमान, तेरे लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, तेरे लिए अल्लाह ने हाथ में रखने को कुरान दिया है। वो कौम तबाह कर दी गई जिसने अपनी किताब की कदर न की। तुम भी कदर न करोगे, तुम्हारी भी कदर न होगी, इसलिए कुरान से प्यार कर। ये एक रात तुम्हारे लिए काफी नहीं है, आने वाला महीना अजीम शान रमजान मुबारक है। तुम अगर रात भर तक चैटिंग में, तुम रात भर तक इधर उधर की बातों में काट दोगे, तुम्हारा ये स्टेटस नहीं है। तुम्हारा स्टेटस तुम खैरा उम्मतिन, तमाम उम्मतों में तुमको बेहतर कहा गया है। कहने वाला रब्बुल आलमीन है। वजह बेहतरी क्या है? वजह बेहतरी ये है कि तुम हबीब की उम्मत हो, तुम हबीब की उम्मत हो। अपने सेंस और लॉजिक, थॉट, थिंकिंग से जिंदगी गुजारने वाली उम्मत नहीं हो। उन लोगों ने अपने सेंस और थिंकिंग से गुजारी, जहां अजमत नबी होती आयत को निकाल देते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान होती यहूदी निकाल देते। मेरे कुरान में उसका जिक्र है, फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला। उनके बड़े बड़े उलमा कुरान, उनकी अपनी किताबों में, तौरात और इंजील में आपके नबी की शान बयान होती ना, तो सामने वाले के पास उसको इसलिए बयान नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मोहब्बत दिल में बैठ जाए, लिहाजा उसको निकाल देते, पसे पुष्प डाल देते थे। सुनो, किताब उनकी थी, जिक्र आपका था, जिक्र आपके नबी का था। उनकी किताबों में भी ए ईसा जा तो रहे हो, जाओ, तुमको हमने रिसालत और नबूवत दी है, ठीक है, कौम को कहना मैं रसूल हूं, ठीक है, लेकिन मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बयान करना उनके सामने, शान बयान करना। बताइए, रसूल उनके हैं, नबी उनके हैं, लेकिन उनका कानून भी ये बन रहा है कि ईसा कहो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौराति व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। सुनो, तुम मेरे मुखातब हो, तुम मेरी उम्मत हो, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि मेरे बाद एक अजमत वाला रसूल आएगा, जो मेरे बाद तो आएगा, नाम अहमद होगा। अजीब बात है, कानून उनको मिल रहा है, शान उनको मिल रही है, उम्मत उनकी मुखातब है। बजाय अल्लाह के बाद अपना स्टेटस, अपना पैगाम, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के बयान कर रहे हैं आपके नबी को। समझो, पिछली कौमों ने, पिछले अच्छों ने आपके नबी को देखा, आपके नबी को महसूस किया, यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह 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 की बारगाह में कहते हैं, ए अल्लाह, अगर वो शान वाले हैं तो मुझे उनकी उम्मत में पैदा कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मेरे नबी कहते हैं, यहूदियों के खिताबात में आप देखेंगे, लौ कान मूसा हय्यन लत्तबानी, मूसा भी होते तो वो मेरी पैरवी करते। मैं इससे आपको आपका स्टेटस, आपका लेवल, आपका स्ट्रॉन्गनेस, आपका बेस, आपका मेयार, आपकी खोई हुई अजमत, आपका खोया हुआ वकार बताना चाहता हूं। आप क्या खो रहे हो? मोबाइल में 24 घंटे रखने वाले नौजवान कहां हो? क्या हजरत इमाम हुसैन को बचपन ही में नबी ने जन्नत का सरदार नहीं कह दिया था? क्या इमाम हसन को जन्नत का सरदार नहीं कहा था? जिसे बचपन ही में नबी ने ये कहा हो कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार है, वाह वाह वाह। वो चाहते, जाहिर है जन्नती नौजवानों के सरदार का मतलब ये है कि जन्नत तुम्हारे हैंड होगा, यही तो मतलब है।
जन्नत तुम्हारे हैंड ओवर। अब बताओ जन्नत में कितने मेवे, जन्नत में कितने अच्छे अच्छे खाने। इमाम हुसैन मंगाओ ना, जन्नत की कुंजी तेरे पास है। हसन मंगाओ ना, जन्नत की कुंजी तेरे पास है। जन्नती नौजवानों की सरदारी मिल गई है, लेकिन हुसैन जन्नत की नौजवानी की सरदारी को निस्बत। कुर्सी दीजिए, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो से देखिए, आप समझ रहे हैं ना, हर बार आपको हम एक अपार्टमेंट दे दें और उसमें दे नहीं सकते, हम खुद मोहताज है, ऐसे बोल रहा हूँ समझाने के वास्ते कि अगर दे दें और उसमें किस्म किस्म के मेवे खाने पीने और कहें कि ये आपका है, तो आप क्या करोगे? खाने पीने को सड़ा दोगे, यूज करोगे। हुसैन तुमको तो हैंड ओवर कर दिया है जन्नत, उनके बाबा, उनके खाने, उनकी सब कुछ, मगर हुसैन तुम करबला क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? अपने खानदान को लेकर क्यों जा रहे हो? अरे अच्छे खाने पड़े हैं, बुलाओ जन्नत से खाने, वो दे या ना दे, आई डोंट केयर। मेरे नाना ने मेरे लिए कर दिया है सब कुछ, लेकिन नहीं, हुसैन गए और जाने के बाद उतनी अजीब जवानी, जिनको बचपन में सरदारी मिल गई हो, वहां बचपन का आलम है, और वहां जाकर के सर कटाए, खानदान को शहीद करवाए। क्या इसीलिए कि तुम 24 घंटे तक मोबाइल को यूज करो? क्या दिया है तुम्हें अल्लाह ने? क्या तुम्हें बशारत में भी कहा है? क्या तुम्हें बशारत में भी कहा है कि तुम जन्नती हो? नहीं मुसलमानों, तुम्हें तो बशारत में भी नहीं कहा गया कि जन्नती हो। सोचो, वहां बशारत नहीं, ऑथेंटिकेशन के साथ पावरफुल बनाया है इमाम हुसैन को नबी ने, पावरफुल। और एक और बात कह दो, इमाम हुसैन जहां अहले बैत के शाहकार हैं, वही सहाबी रसूल भी है। और अभी कहा है मैंने कि सहाबी के लिए जन्नत गारंटी, जन्नत की गारंटी, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे जन्नत का वादा। हसन सहाबी है, हुसैन सहाबी है, अली सहाबी है, फातिमा सहाबिया है, जन्नत की गारंटी। मगर क्या बात है, एक वक्त की भी नमाज नहीं छूट रही है, तकबीरे तहरीमा नहीं छूट रही है, वज़ाइफ़ो औरात नहीं छूट रहे हैं, ताल्लुक बिल्लाह नहीं छूट रहा है, कनेक्शन अल्लाह से नहीं छूट रहा है। ये क्या बात है? क्यों ऐसा किया? आज आपको सब कुछ हो जाए, बीवी बाल बच्चे सब खुश हो, बेटियों की शादी तक हो जाए, आपका सारा मामला क्लियर हो, तो आपकी जबान पर एक जुमला तो आता, अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब कुछ अच्छा हो गया हजरत, बेटी की भी शादी हो गई, अब बस खाली अच्छा खा रहा हूं पी रहा हूं, अब बस, अब बोलते नहीं, अब बस, यानी अब मरे बस होता है और कुछ भी नहीं, बोलते नहीं। इसमें कहना यह है कि जब आपको ऐशो आराम की चीजें मिल जाती है, तो आप अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको यूज करते और उसी में मगन रहते। मुसलमानों, चलते फिरते जन्नत का मालिक है, लेकिन करबला की बहारदार वादी में न पानी है जाहिरी तौर पर, न खाने के साजो सामान है। क्यों नहीं मनाया जन्नत के मालिक हुसैन? क्यों नहीं जन्नत से बनाया? जिस नाना ने मुझे जन्नत का मालिक कहा है, ये जन्नत आ जा, मैं मालिक हूं, आ जा, कसम खुदा की जन्नत आ जाती, लेकिन नहीं हिलाया अल्लाह। नमाज वहां भी नहीं छोड़ रहे हैं। कमाल है, बचपन में जन्नती, बचपन से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन रनिंग ऑफ लाइफ इबादत में, कंटिन्यूटी में। आप जरा गौर करो इनको। नौजवानों, मोबाइल की दुनिया से बाहर आओ। नौजवानों, ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आओ। ये यहूदियों ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। तुम कहते हो हम उसमें दीनी काम देखते हैं, तुम अल्लाह से भी ज्यादा जानते हो, रसूल से भी ज्यादा। अगर ये अमल मोबाइलिंग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट होता तो इंपॉर्टेंट जमाने में पैदा करता अल्लाह। और इंपॉर्टेंट जमाना क्या है? खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन सेंचुरी मेरी सेंचुरी है, उसके बाद सहाबा की है, उसके बाद ताबईन की है। बस यहां पर आया नबी का जमाना अच्छा, सहाबा का जमाना अच्छा, ताबईन का जमाना अच्छा, उसके बाद शर्रुल कुरून में जीने वाले तुम
तुम हमें सिखाओगे। शरीयत कहती है खबरदार खबरदार, नाम मत लो कि हम दीन का काम सीख रहे हैं, दीन की बात सीख रहे हैं। नहीं, वो तुम्हें मोबाइल, आप देखो ना, अभी भी आप मोबाइल यूज करते हो, अच्छे नाच सुनते हो या अच्छे तकरीर सुनते हो, लेकिन 10 मिनट सुने पट से सुन रहे थे तहारत का उन्वान, सुन रहे थे पर्दा का उन्वान, लेकिन एक नंगी एडवर्टाइज आ जाता है कि नहीं? एक बेपर्दगी का उन्वान आ जाता है हिम्मत के तुम उसे रोक दो, है हिम्मत के रोक दो। ये है यहूदियत, अच्छे काम में खैर में शर डाल दिया गया है और आपको आपके थॉट और आपके सेंस, आपकी थिंकिंग से जीने पर आपको मजबूर कर दिया। क्या उस वक्त अपनी निगाह को नीचे करते हो? हाँ, हो सकता फौरन स्किप कर दो अगर वाकई दीन सीखना चाहे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही आ जाता है कि नहीं, गोया आपके खैर में शर डाल दिया ना। मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि अपने उलमा की कद्र करो, फिजिकली तौर पर उनसे इस्तिफादा करो, वरना मोबाइल तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, मोबाइल कांधा नहीं देगा, मोबाइल अजान नहीं देगा। पिलर्स ऑफ इस्लाम वही है जो था, वही है। इनसे निकलो नौजवानों। रमजान को अगर इनकलाबी रमजान बनाना चाहते हो तो शबे बरात का सबसे बड़ा पैगाम सुनो, मोबाइल से दूर हो जाओ, कुरान को हाथ में ले लो। वो माहे कुरान है, शहर रमजान कुरान, वो माहे कुरान है, उसमें भी तुम रेहल के बजाय मोबाइल और मसला पूछ रहे हो पढ़ सकते कि नहीं। अरे पढ़ सकने की बात कर रहे हो, तुम 4-5 कत्ल भी कर सकते तो जाओ ना, सकने की बात मत करो। यही तो आपसे पूछा जाता है सहाबा करे क्या, नबी करे क्या, और आप सहाबा और नबी का स्टडी और मुताला कर ही नहीं रहे हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, और जब कंफ्यूज लाइफ गुजारोगे तो कहां से आपको मिलेगा, दुआ भी करोगे तो यही। आप आज भी देखो क्या है कि बिदअत है कि सुन्नत है, बिदअत है कि सुन्नत है, तो मांग तो लेता हूं अल्लाह की। ये क्या है? ये जो कंफ्यूजन की जिंदगी है, ये सिर्फ इसलिए है कि अपने थॉट से लाइफ गुजार रहे हैं। मैं इसलिए एक लफ्ज और कहूंगा कि कभी आप जो नमाज पढ़ते हैं ना, एक मर्तबा अपने इमाम से और अपने आलिम से वेरिफिकेशन करा लो आप, वरना कहीं ऐसा ना हो कि 40 साल तक आप नमाज पढ़ो, एक दिन भी नमाज ना हो, 40 साल तक उठा के पढ़ो, एक दिन भी नमाज ना हो, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, एक भी नमाज नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी पूछ होगी तुम्हें, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इसके बारे में तू क्या कहता था, ये 63 साल 40 साल में जितनी भी आपको उम्र मिलेगी, उसके बाद जब रूह जाएगी ना तो यही पूछा जाएगा, तुम्हारा मोबाइल कहां है, नहीं पूछा जाएगा, उसमें रिचार्ज करा के आए कि नहीं पूछा जाएगा, तुमने तैयारी की, तुम्हारा रब कौन है, बोलो मेरा रब अल्लाह। हिम्मत है बोलने की, क्योंकि तुम उसी वक्त बोल सकते हो जब रब अल्लाह है, तो मेरा रब अल्लाह है, तो रब माना क्या है? रब बोलते हैं जो पालने वाला हो, परवरिश करने वाला हो, आपको जो पालता हो उसको रब कहते हैं। अब आपको जो पालता हो उसको रब कहते हैं, तो आप दुनिया में इसी परवरिश के तहत जिंदगी काटे होंगे, तब ना आप बोलेंगे अल्लाह है। लेकिन आपने तो चोरी की है, आपने तो खाने के लिए रिश्वत ली है, आपने तो रिस्क के लिए डोनेशन लिया है, आपने तो रिस्क के लिए सूद लिया है, तो रब अल्लाह को माने कहां जो अल्लाह बोलोगे आप? अगर पालने वाला रब है तो इसका मतलब यह हुआ कि हर वो काम जो परवरिश से रिलेटेड हो वो काम करो, और हर वो काम जो इसके खिलाफ हो वो ना करो। तुमने बहन का हक मारा और कहा कि मैंने बहन के लिए सऊदी से इतना पैसा भेजा, उनको शादी कराया, उनको जहेज का सामान दिया, ये दिया वो दिया, कौन बोले थे तुम्हें देने वास्ते? क्या खुदा कहा कि बहन की शादी में इतना दो? रसूल बोले कि इतना दो?
تھی نہیں، تم کچھ مت دو بہن کو، حصہ دو بہن کو. کیوں؟ فریضۃ من اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے. تو جو اللہ کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بہن کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہے. لیکن نہیں، تم جو نہیں کہا ہے وہ کیا تم نے. میں اگر آپ کو کہوں مجھے پیاس لگی ہے اور آپ کہو یہ شربت دیتا ہوں حضرت پانی سے زیادہ قیمتی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی صاحب قیمتی اپنے پاس رکھیے، پیاس مجھے پانی سے بجھے گا. میری اگرچہ یہ کم دام کا ہے مگر نہیں، آپ زبردستی کہو نہیں نہیں، ارے میں زیادہ دام کا دینا چاہ رہا تھا، کیسے موسم ہے. نہیں، اپنا تھوڑ ہے یہ، اپنا سینس ہے یہ، اپنی تھنکنگ ہے یہ. تو ایسے ہی مسلمانوں تیار ہو جاؤ رمضان کے لیے، ورنہ یہ آئے گا ہر سال، چلا جائے گا ہر سال. وہی موبائل، وہی شاپنگ، وہی سب کچھ، وہی. کسی بھی صحابی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ رمضان المحترم میں بچوں کی شاپنگ کا اہتمام کیا ہو، کسی بھی صحابی سے. اور آپ کو بے شک ہدایت، بے شک نجات صحابہ کہا ہے قرآن میں. کون بول رہے ہیں؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کا جو آئیڈیل ہے یہ صحابہ ہے، صحابہ ہے. کسی بھی طرح سے بتائیے، آپ کسی بھی طرح سے بتائیے کہ رمضان المحترم میں شاپنگ کا اہتمام ہوا ہو، کسی بھی طرح سے. حدیث ضعیف بھی بول رہا ہوں، بتا دیجیے. نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ آپ کا سینس ہوا، یہ آپ کا تھاٹ ہوا. اور اپنے تھاٹ سے گزارنے والا مومن کیسا ہوتا؟ صحیح بخاری انڈیا کے نسخے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تو مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی خواہش کو شریعت کے تابع نہ کر دو، اس چیز کے تابع نہ کر دو جو چیز میں لے کر آیا ہوں، یعنی شریعت. لیکن تم نے شریعت کے تابع کرنے کی بات تو رب رسول نے کہا، تم نے شریعت کو طبیعت کے تابع کر دیا. اور کیا کہا؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا. تو اللہ ہے، خالی مغفرت کرنے واسطے اللہ ہے. اللہ قہار بھی ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ سریع الحساب بھی ہے، اللہ ذو انتقام بھی ہے. اللہ ایک یہی ہے، بخشنے والا ہے. ایک یہ تو ایزی کوالٹی ہوئی نا. تو پھر عیسیٰ کی امت میں رہنا تھا، پچھلے نبیوں کی امت میں رہنا تھا. نہیں مسلمانوں، تمہارا اسٹیٹس آف لائف بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، شریعت کا اسٹرانگنس، محبت شریعت، قرآن سے پیار، صاحب قرآن سے پیار، شریعت سے پیار. آج تمہیں ان نون نمبر سے پتہ نہیں آواز بدل کر کے فون کر دے، میں بول رہی ہوں وہاں دیکھی تھی آئی لو یو، تو تم سمجھتے ارے واہ معراج ہو گئی. اس وقت یہ نہیں بولتے واہ توبہ توبہ، نہیں، آپ سوچتے لاٹری لگ گئی، لاٹری لگ گئی، توبہ الہی. مگر وہ صحابہ ہے جب پردے کی آیت نہیں اتری تھی نا، تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پردے کی آیت اتار دے. اور حضرت عمر کی اسی تمنا کی وجہ سے اللہ نے آیت حجاب اتارا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور چلتی ہوئی عورتوں کو ایک مرتبہ نظر پڑ گئی تو معاف ہے، لیکن ٹکٹکی لگا کر دیکھ کر واو بولنا زنا ہے. زنا صرف یہ نہیں ہے کہ خاص عمل کیا جائے، زنا ہے آنکھ کا زنا، احساس کا زنا ہے. کہاں سے قبول ہوگی تمہاری عبادت؟ غلط کام کر کے عبادت کو قبولیت کا جامع پہناؤ گے. آج یہاں بیٹھ گئے، مغفرت کی رات ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے بخش دیا. میں کہتا ہوں چلو بخش دیا، بخش دیا، پھر کل غلط کام کیوں کر رہے ہو آپ؟
लड़ाई क्यों कर रहे हो आप? जब बख्श दिया तो फिर क्यों गलत काम हो रहे हैं? क्यों माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं कर रहे हो? क्यों बड़े का एहतराम नहीं कर रहे हो? क्यों तुम छोटों पर शफकत नहीं कर रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों मुआशरे को खराब कर रहे हो? क्यों सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हो? क्यों गलत गलत लोगों की सोबत में बैठे हो? ये दलील है कि रब ने तो दे दिया था नेमत, तुमने कदरे नेमत न की। मां कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, अल्लाह की तुमने कद्र न की जैसा कि हक था कद्र करने। वो अल्लाह दे रहा, वो अल्लाह पुकार रहा है, मांगो दे भी रहा है, सब कुछ है। सोचो आपको वीजा लग जाए सऊदी अरब का और आप फाड़ दे उसको, जा पाओगे? उसको अब बड़े तहजीब से, बड़े अच्छे से, बड़ी तवज्जो से रखना पड़ता। सही है? दूसरा सामान छूट जाए चलेगा, टिकट नहीं छूटना चाहिए। ये भी छोटी सी चीज है, हजारों का सामान है लेकिन वो मेन है। मुसलमानों को तुम्हें टिकट बार बार दिया जा रहा है जन्नत का, लेकिन तुम फाड़ कर फेंक रहे। फाड़ना क्या है? गलत हरकतें, गलत आदात, गलत तसव्वुरात, गलत फिक्रें, गलत अफकार, गलत नजरिया। आज कुछ भी तुम वीडियो में सुन लेते हो, बोल कमेंट्स कर देते हो। शेयरिंग और कमेंट करने का मतलब समझते और स्टेटस का भी मतलब समझते। स्टेटस का मतलब होता है कि आप पसे पर्दा ये बताना चाहते हैं कि जो मैंने लगाया है वो मैं हूं, जो मैंने लगाया है वो मैं हूं। अब आप बताइए, एक लिबास शीइयत में है, लिबास राफजियत में है, और आप उनके स्टेटस को आपने लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? गोया आप कहना चाह रहे हैं कि मैं राफजी हूं, गोया आप कहना चाह रहे हैं कि मैं शिया हूं। इसीलिए कहा गया था कोई भी कदम सोच समझकर उठाओ, तहकीक करो। इसीलिए मैंने कहा कि उलमा से रुजू करो, और उलमा से जब रुजू करोगे दीन तुम्हें सही मिलेगा, दीन तुम्हें सही मिलेगा। इब्ने सीरीन जो ताबई है, सही मुस्लिम के मुकद्दमा में ये बात तय है, फरमाते हैं कि फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, तुम किससे दीन सीख रहे हो उनका लेवल जांच लो, उनमें गौर फिक्र कर लो, क्योंकि मौदूदी से इल्म सीखोगे मौदूदी बन जाओगे, वहाबी से सीखोगे वहाबी बन जाओगे, शिया से सीखोगे शिया बन जाओगे, राफजी से सीखोगे राफजी बन जाओगे। वो 99 अच्छी बात करेंगे, एक बात पिला देंगे तुमको उल्टा पुल्टा, यहां तक के 100 दिन में 100 बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? अशरफ अली थानवी ने पूरे कुरान में सबका तर्जमा गलत नहीं किया है, एक दो जगह होंगे बस, एक दो जगह होंगे बस, सबका तर्जमा गलत नहीं किया है। लेकिन चूंकि बात अकीदे की आए तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे हजार किलो का एक सेंटेक्स हो और उसमें एक कतरा पेशाब मिला दो, पानी पिएंगे? बोलो, पानी पिएंगे? नहीं। बोलो एक इंच कतरा तो है, नहीं, सब नापाक हो गया। ऐसे ही ईमान वालो कंप्लीट इस्लाम में दाखिल रहो, कंप्लीट इस्लाम में दाखिल रहो। तुम कैसे कायल हो सकते अली का पहला नंबर और ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते जबकि ये इजमाई अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, सुम्मा उमरुल फारूक रज़ियल्लाहु ताला, सुम्मा उस्मानुल गनी रज़ियल्लाहु ताला, सुम्मा अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन नहीं, अरे अरे क्या है, मोहब्बत है ये, क्यों? सिलेबस ऑफ इस्लाम नहीं चाहिए आपको, शरीयत मोहम्मदी नहीं चाहिए आपको, ये अपना थॉट है, ये अपना लॉजिक है, ये अपनी थिंकिंग है, अपनी थिंकिंग से गुजारोगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे, शरीयत के सिलेबस से जिंदगी गुजारोगे, कल कामयाब जब सब हुए तुम भी कामयाब हो जाओगे। तो ये कामयाबी का राज आज की शबे बारात तुम्हें दे रही है। सिर्फ ये मत वो हदीस पाक सुनकर कि ये तौबा की कबूलियत की रात है, कबूलियत की हम सनद दे रहे हैं, लेकिन कल अगर गलत करोगे तो फायदा क्या हुआ? रब ने तो दे दिया नेमत। उसकी मिसाल 2005 में मैं हज को गया था, आपको मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं। एक औरत ने 15 तोला सोना उस वक्त लाया था, समझिए 15 तोला सोना, इसमें पहनी उसमें पहनी वगैरह वगैरह, और जब
وہ ساری چیکنگ ہو گئی تو کھول کر کے رکھی جب اتری بنگلور میں تو سارا سونا گر گیا، سارا سونا گر گیا تھا. کیسا گرا تھا پتا نہیں. میں نے اس وقت ایک جملہ تاریخی کہا تھا، نعمت تو تمہیں ملی تھی بچا نہ سکی. نعمت تو مل گئی تھی تم کو، تم نے اسے بچایا نہیں. اب اس کو فٹ کرو اپنی زندگی پر. رب نے تمہیں مغفرت بھی دے دی ہے، رحمت بھی دے دی ہے، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، مگر بچا کہاں رہے ہو؟ تم کو جو دیا ہے اس کے رکھنے کی جگہ یہ کٹے ہیں. کھڑے ہو کر پانی پینے والوں، کھڑے ہو کر چائے پینے والوں، سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے شخص صحابی ہی ہوں گے، دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر پیے، بلایا، انگلی ڈال کر طے کروایا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آج ڈاکٹروں کے پاس بھی جاؤ، کھڑے ہو کر پانی پینے والوں کی بیماری کو وہ بتائیں گے. ہم جو وضو کا پانی، آب زمزم یہ سب جو پیتے ہیں وہ اس کا ایک الگ ہے کہ وہ ہر پارٹ میں چلا جائے، لیکن عام پانی کا ایک پارٹ خاص ہے کہ وہیں جانا چاہیے. ادھر ادھر چلا گیا تو بیماری ہوگی، اور وہ اس لیے ہے بیٹھ کر پینے کا ہوگی. کھڑے ہو کر پیے تو کہاں کا کہاں چلا جائے. سمجھ رہے ہو آپ؟ لیکن برکت پانی کہاں بھی گیا تو برکت ہی دیتا، اس لیے ہم پیتے ہیں آب زمزم کا. سمجھ رہے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے تھوڑا لاجک سے آج تم کو فریج دے دیا گیا، اب کہاں بیٹھتے جی؟ بوتل نکالے سڑ شروع کر دیا. کہاں بچائے آپ مغفرت؟ کہاں بچائے آپ رحمت؟ کہاں بچائے آپ برکت؟ نہیں بچا سکے آپ تو رب تو دے رہا ہے. اللہ قضا اللہ قضا، وہ بول رہا ہے کوئی وہ تو بول رہا ہے، جھولیاں بھر رہا ہے، لیکن آپ کی جھولی پھٹی ہوئی ہے، گرتے جا رہے ہیں، آپ بچا نہیں پا رہے ہیں. مسلمانوں پاکیزہ رزق تلاشو، مسلمانوں پاکیزہ زندگی تلاشو، مسلمانوں بہنوں کے حقوق کو مت مارو. مسلمانوں اگر واقعی چاہتے ہو کہ سرخرو ہو تو سنو، آپ کو آخری بات کہہ کر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 2 سوال جو قبر میں ہوں گے وہ ایزی ہوں. تیرا رب کون ہے؟ پورے 73 فرقے جواب دے سکتے. میرا رب اللہ ہے. ہر جماعت والے بولتے ہیں میرا رب اللہ ہے، بولتے کہ نہیں؟ بلکہ ہم سے زیادہ بوجھ بولتے. تیرا دین کیا ہے؟ اور اس نے تو جماعت کا نام ہی اسلامی رکھ دیا ہے. اب سمجھیے اس کو، اس کا بھی جواب دے دیتے. لیکن تیسرا کوسچن 72 کو چھانٹنے والا کوسچن ہے. اسی لیے میں محبت سے بخاری جب پڑھاتا ہوں نا تو بچوں کو کہتا ہوں امام بخاری امام اہل سنت ہے، کیونکہ امام بخاری نے بخاری شریف میں صرف ایک ہی سوال لایا ہے. وہ 2 سوال میں پہلا ہے نہیں لایا ہے. صرف بخاری شریف میں یہی ایک سوال ہے، ما كنت تقول في حق هذا الرجل. اب اس کا ترجمہ سنیے، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پاسٹ کنٹینیوس سینٹینس، صحیح جملہ بولا کہ نہیں؟ پاسٹ کنٹینیوس، یعنی جو تم زندہ تھے نا، قبر میں آنے سے پہلے جو تمہاری زندگی 70 سال کی گزری، یہ جو پوری رننگ جو ہے تمہاری، اس میں تو کیا کہتا تھا؟ کرتا تھا بھی نہیں بول رہے، کیا کہتا تھا؟ تقول قول سے ہے، کیا کہتا تھا؟ قسم خدا کی 72 چھٹ گئے، کیونکہ 72 تو بولتے تھے ہمارے سر سے ہے، 72 بولتے تھے علم غیب نہیں ہے، 72 بولتے تھے سب تو نہیں کون تھا. ہم ایک اہل سنت بولتے ہیں کعبے کے بدر الدجا مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ، ہم تو یہ کہتے تھے. اور سنیے، محبوب سے ریلیٹڈ سوال جب ہوتا ہے نا تو محب جو محبت کرتا ہے وہ پازیٹیوٹی ہی سننا چاہتا ہے. محمد رسول اللہ اللہ کے محبوب ہے، اور فرشتے جو آئے ہیں نا اسی محبوب کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب اللہ پازیٹیوٹی چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بول میرے نبی کی شان بیان کرتا تھا یا نہیں. سبحان اللہ.
बोल नबी की शान बयान करता था नहीं। अगर वो 72 में से होंगे, कसम खुदा की जवाब नहीं दे पाएंगे। एक फिरका जो फिरका नाजिया है, माना अलैहिम अस्हाबी, जो अहले सुन्नत व जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह यही जवाब देगी कि हम ये कहते थे, ये कहते थे। अब आपको इससे एक और जवाब, कहता था। मैं कभी एक शख्स को अभी खड़ा करूं और उनसे पूछूं, मैंने कहा है पास्ट सेंटेंस कंटिन्यूअस। क्या कहा? कंटिन्यूअस। मा कुंता तकूलु, ग्रामर के एतबार से कह रहा हूं, मा कुंता तकूलु, क्या कहता था, क्या कहा था नहीं, क्या कहता था। बताओ 24 घंटे में कोई ऐसा सेकंड बचा? फिर तो डिसकंटिन्यू हो गया ना। कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो इसका मतलब क्या कहता था, क्या ये हमेशा का उन्वान है, हमेशा का ये उन्वान है। अब आपको नबी के लिए कहना है, जब तक आपको जिंदा रहना है, आपका मेन क्वेश्चन यही है, मेन क्वेश्चन यही है। वरना इमाम बुखारी अगर मेन क्वेश्चन वो दो होता तो वो जरूर लाते। मेन क्वेश्चन ये है, इसका जवाब आपने दिया तो आप कामयाब और ताहते निगाह कब्र को वसी, जन्नत की खिड़की खुलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप समझ रहे हैं? ये मेन क्वेश्चन है। अब आप बताइए कितने देर तक आप नबी के हवाले से पॉजिटिव हैं, कितने देर तक नबी के हवाले से कराने जाते हैं, कितनी देर तक, ये कितना जितना छोड़िए, हमेशा कहता था, हमेशा कहता था, ये उन्वान है। मैं पूछता हूं, कहते हो आप? मोबाइल में लगने वाले नौजवान सुन, तुमसे सवाल मोबाइल की रिपेयरिंग का नहीं होगा, तुमसे सवाल मोबाइल में दीन सीखने से नहीं होगा। सुनो, तुमसे सवाल होगा कि नबी के बारे में क्या कहता था। तुम्हें कहना होगा, 63 साल जिंदगी का मुताला करना होगा कि मेरा नबी बचपन में ये हम कहते थे, गुजरती जिंदगी को मेरे स्टडी में है हम कहते थे। गोया इस सवाल में स्टडी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्वेश्चन छुपा हुआ है कि नबी के बारे में स्टडी करो। यही मेन सवाल है, यही मेन सवाल है। इसलिए आपको सीरत मोहम्मदी का मुताला कंटिन्यू करना होगा, नबी के लिए पॉजिटिव कंटिन्यू रहना होगा। नबी के खिलाफ कोई भी चीज आपके सामने आए तो आपको डिलीट करना होगा, क्योंकि सवाल इंपोर्टेंट हो रहा है, क्या कहता था। इसलिए न गलत सुनो आप, न गलत देखो आप, न गलत बोलो आप। किसी भी जमात, चाहे कोई बनाम सुन्नियत भी क्यों ना हो, नबी के खिलाफ जाने वाली जमात आपके कब्र को तबाह कर देगी। 60-70 साल की उम्र गुजार तो लोगे ऐशो आराम में, लेकिन मेन जिंदगी जिनसे यू टर्न करने का कोई सवाल ही नहीं है, जब कब्र में चले जाओगे तो वही मुस्तफा की वजह से दायमी जिंदगी तुम्हें मिलने वाली है, दायमी सुकून मिलने वाला है। इसलिए मुसलमानों, वो अकीदा जो नबी का है, वो अकीदा जो सहाबा का है, वो अकीदा जो अहले बैत का है, उस अकीदे पर रहो। और क्या कहता था उस पर गौर करो, नबी से करीब हो, कुरान को अपने हाथ में लो, मुताले कुरान, नबी से, नबी के वारिसीन से जुड़ो, सही उलमा से राब्ता रखो, और राब्ता के लिए फिजिकली तौर पर कोशिश करो। फिजिकली तौर पर जरा तवज्जो दीजिए, एक आयत करीमा पढ़कर हजरत आसिफ बिन बरखिया सुने हैं ना आप? कौन है? हजरत सुलेमान के जमाने के, मैं इशारा कर रहा हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटी की आवाज सुन लेते थे। आसिफ बिन बरखिया कितना दूर था, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, एक ताबा तख्त था, पलक झपकते ही ला दिए। अब मैं इससे ये बताने जा रहा हूं कि सोचें उनका स्टेटस, उनकी समाअत, उनकी ताकत, ये सब सुनने के बाद एक जुमला बोल रहा हूं कि फिजिकली तौर पर जो मैंने कहा, अगर आप 2 घर पीछे हो और उलमा से आप मसला पूछना चाहते हो तो मोबाइल से मत पूछो, आओ आओ, नबी की हदीस सुनो। मोमिन जब मुसाफा करता है तो मालम यतफर्रका, जब तक वो जुदा नहीं होता अल्लाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह।
ذرا سمجھیے ان باتوں کو. عمر ابن خطاب کیسے جلیل القدر صحابی ہے, مولا کائنات کیسے جلیل القدر صحابی ہے. ان دونوں کو حالانکہ چاہتے تو وہیں سے بات کر سکتے تھے, پاورفل اللہ والے کر سکتے, لیکن اویس کرنی کے پاس فزیکلی طور پر نبی بھیج رہے ہیں اور خرقہ دے کر بھیج رہے ہیں, جاؤ مغفرت کی دعا کراؤ. اس لیے نوجوانوں موبائل سے مسئلہ پوچھو اس وقت جب امپاسبل پہلو ہے پہنچنا, لیکن نکاح کی تقریب میں, ولیمہ کی تقریب میں 10-10 کلومیٹر پہنچ جاتے مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے موبائل ہے. یہ ہے آپ کا تھنکنگ, یہ ہے شریعت سے دوری, یہ ہے اسٹرونگنس کا خاتمہ. اس لیے علماء سے جڑو, وارثین انبیاء سے جڑو, ولیوں کے آستانوں سے جڑو. فزیکل طور پر جڑو گے تو پھر یہ ہاتھ موبائل کی طرف نہیں بڑھے گا, قرآن کی طرف بڑھے گا. وارثین سے ملاقات کرو گے تو یہ ہاتھ کی حفاظت رب کرے گا. الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال آج کی رات جو عظیم رات آپ کو ملی ہے, میں نے جو پیغام دیے ہیں اس کے ایک ایک پہلو پر غور کیجئے گا, بالخصوص امپورٹنٹ کوسچن پر غور کیجئے گا. ایک ایک بات بڑے اچھے سے آپ نے سنی ہے. میرا روزہ کمال کو پہنچ گیا, میں نے پانی پیا ہے میرے بھائیوں. یہ تعریف نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے. مگر میں کس قدر بولا ہوں آپ محسوس کیجئے. وہاں سے ڈائریکٹ نہیں آ گیا تو نہیں, لیکن لاج رکھیے گا, قسم خدا کی لاج رکھیے گا. ایک ایک بات پہ غور کیجیے گا. کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیجیے گا اور معافی بھی مانگیے گا. موبائل سے نہیں, ابھی کہا ہے فزیکلی طور پر جائیے, فزیکلی طور پر جائیے, مصافحہ کیجیے. یہ جو فزیکلی طور پر دور ہو گئے ہو نا, صوفہ پہ باپ موبائل دیکھ رہا ہے, بیٹی ادھر دیکھ رہی ہے, ماں ادھر دیکھ رہی ہے. ارے قبراں بنا کے چھوڑے, گھر میں قبرستان بنا کے چھوڑے, ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ تو شہر خاموشہ قبرستان کی پہچان ہے. جس گھر میں چنچل ماحول ہونا چاہیے, چیخ پکار ہونی چاہیے, باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا, بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا, چارج ختم ہو جاتا تو اے بیٹا چارج میں لگا دو, بس ایک ٹچ. یہ کیا کر دیا ماحول. یہ امت محمدیہ مسلمہ کا اسٹیٹس نہیں ہے. غیر کیا کر رہے ہیں چھوڑو, بدل ڈالو انشاءاللہ اس سال. پھر سنو, تم اپنے آپ کو بدلو گے, رب تمہاری حالت بدل دے گا. تم اپنے آپ کو بدلو گے, بدلنے سے مراد اپنی زندگی جو گزر رہی تھی غیر شرعی حرکات میں, آپ شریعت میں گزارو. تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت کو بدل دے گا. تم خواہش بھی نہیں کرو گے, تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا, پوری کر دے گا. کیونکہ اس کا کام وہ ہے, اپنا کام ہے اللہ کا حکم ماننا, شریعت کا حکم ماننا, اور اللہ کا کام ہے جو مانے اس کی ماننا, اس کو دینا, اس کی ضرورت پوری کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے خبردار خبردار, کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے رسوائی ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ ظالم حکمراں جو ہم پر مسلط ہے, کیا اپنی محنت سے نہیں, ہماری بدکرداری سے, ہماری بدکرداری سے ہم شریعت سے دور ہوئے ہیں. ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسروں. ہم اگر بیٹی کو ٹائم دیتے, نانی کی عظمت سناتے, دادی کا وقار سناتے, باپ کا اسٹیٹس سناتے, ان کی خیریت پوچھتے, تو وہ موبائل کیوں دیکھتی, وہ کیوں دیکھتی. نبی سارے جہان کے رسپانسبل ہے, لیکن انڈیا فزیکلی طور پر تشریف نہیں لائے. تربیت فاطمہ کی کر رہے ہیں, تربیت حسین کی کر رہے ہیں, تربیت حسن کی کر رہے ہیں, تربیت صحابہ کی کر رہے ہیں. یعنی ساری جگہ سے وہ رسول ہے, لیکن صرف عرب میں رہ کر. قسم خدا کی محسوس کرو, یہ نقطہ تو سمجھ میں آ جائے. نبی نے وہ چند صحابہ اور اپنے گھرانے والے فیملی کو ایسی تربیت کی کہ آل ورلڈ میں آئیڈیل بن گئے. سبحان اللہ, آئیڈیل بن گئے. یہ ہے فیملی کی ایسی تربیت کرو. ٹائم دو اپنی ماں کو, ٹائم دو اپنے باپ کو, ورنہ قبر میں چلا جائے گا نا باپ, چیخ کر بھی پکارو گے آواز نہیں آئے گی. ماں کو ٹائم دو, ان کے قدم کو چومو, ورنہ آواز نہیں آئے گی. کوئی اب دعا کرنے والی نہیں. ہم سے دعا کراؤ گے
ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ماں باپ کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ٹائم دو، اور ماں باپ ہو تو اولاد کو ٹائم دو۔ بھائی بہن کے حقوق کو، مردوں کے پاس ابھی جاؤ گے نا، زندوں کے پاس بھی چلے جایا کرو۔ مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ صرف عرس کرو گے؟ کبھی فزیکلی طور پر ملاقات بھی کر لو۔ زندوں کے پاس بھی ملاقات کرو یار، کل عید میں جاؤ مت، جب مل جائے گزر رہا تھا سوچا آپ کی خیر خیریت لے لوں، ایسا ماحول پیدا کرو۔ مر گئے تو سب کچھ چھوڑ کر لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف تم اپنے باپ کے جنازے کو کاندا دینے کے لیے آتے ہو امریکہ سے، اور جب زندہ ہے باپ تیری ضرورت محسوس کرتا ہے تو کہتے ہو کہ آفس میں ہوں۔ لعنت ہے ایسی کمائی پر جس میں باپ کی دعا شامل نہیں، لعنت ہے ایسی کمائی پر جس میں ماں تڑپ رہی ہے تمہارے لیے۔ سوکھی روٹی عزت کی در بریانی سے بہتر ہے، اور عزت تمہیں ماں باپ کی دعا دے گی، عزت تمہیں بڑوں کی دعا دے گی، عزت تمہیں شریعت دے گی۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ایمان میں کامل رہو، عمل میں کامل رہو، انشاءاللہ تمہاری کامیابی یہاں بھی ہے، اور یہ فانی دنیا میں کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل دنیا دیکھیے نا، ہمارے پردادا لقردادا کو 100 برس 200 برس ہو گئے، کبھی لوٹ کر نہیں آئے، کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ آتما تڑپتی ہے، دل تڑپتا ہے، لوٹ کر کبھی نہیں آؤ گے، چلے جاؤ گے۔ 70 سال 60 سال تک زندگی جو رب نے دیا ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے دیا ہے، اس زندگی کے لیے دیا ہے تمہیں۔ اگر اس زندگی کو تم نے بس یوں ہی گزار دی تو وہ زندگی تمام جو دائمی زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے سنو نا، ابھی مرو گے تو انگوٹھی بھی انگلیوں کی نکال لیں گے، انگوٹھی تک نکال لیں گے، 200 کے کپڑے میں ڈال دیں گے بس۔ نہ آپ کا زیور، نہ آپ کی گاڑی، نہ آپ کا 4 ویلر، نہ کچھ بھی آپ کے ساتھ جائے گی، کچھ نہیں جائے گی۔ لیکن اگر نبی کی محبت میں، شریعت کی محبت میں، قرآن صاحب قرآن کی محبت میں گزارے ہوگے تو انشاءاللہ قبر سے ہی تمہاری زندگی منور ہوتی چلی جائے گی۔ جب تک برزخی دنیا میں رہو گے آباد رہو گے، حشر کی ہولناکی سے بھی بچو گے، جنت کے حصول تک کی تمام راہیں تمہارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول کر لے، اور آپ سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔